श्रोता बंधु आज आम एठारे उपन्यास मलाजह्नर आउ गोटे भाग शुणा। मो बाबू को कहली कौन कहलु मु पचारि कहली सेया हेले गाँ को जाऊना बाहरी एते असहजरे कहीं रहीच से कौन कहले पचारि कहले काम न सरिले जाई पारुछि कौठु। मनटा केमिति नीरस होईगला ए कथा शुणी। ए गाँ को जीवा कथा आहुरी थरे दी थर नाथनाना को मु कहलिनी। शुणी मुहटा तांकर केमिति झाउली जाए। न शुणिला परी बारेई देई अन्य कथा पकांती। गोटाए कुश्चित कल्पना मन को आसी छाती भीतरटा मोर थराई देई गला। जोर करी से भावटा मनरू तड़ी देई काम भितर सब भूली जिबाकू चेष्टा कली। दुआर मुहरे शब्द शुभिला। चाहिली सेई पड़िसा माइपीटा ठिया हेछि। मते चाहिबा देखि घर भीतर को आसी पचारिला किलो कौन सब होउछि। कहली किछि नाई बस। नाइलो भौणी बसिबाकू मते कौठी तर अछि। साहब पाखे कौन काम थिला बोली आमर सी आज सकाळु उठी चली गले। किछि काम नथिला। कहली जाए टिके बुली आसे तमर भी तो सुनसान। कहली हाँ कुआड़े जाइछंती कौन पूजारी खोजिबाकू। धन्य स्वामीटिए पाइछ एका। घरे कौन हेला नहिला स्त्रीर चिंता तक नाही। इआड़े खरा नाही तरा नाही गेरस्त खोजी बुलुची। आउ कौन दरकार। मु जदि एमिति स्वामीटिए पाई थांती सत कहूची भौणी गोड़ मोर आउ तले लागु न थांदा परा। से कहिला ए कथा किंतु ए जे मो स्वामी नहंती ए कथा तो ये आउ जाने ना। तथापि मो स्वामी की प्रशंसा करिथिले मनरे जेते गर्व होई थांता एथिरे ताठु किछि कमी हेला नाही। छाती पूरी उठिला सुखरे। अजाणतरे केतेबेले पाटिरु बाहरिला मो भाग्य दंडे गला। कौन मने करी केजाणी पचारिली तमे जमा कौन तम गाँ को जाओ ना बराबरी एठी थाओ। से कहिला जीवी काहा लगी जहा पाई जीवा कथा से तो सब बेले एठी। ससुर कूलरे किए अछि आउ कि एका बुढ़ी सासुटिए वर्षे 6 मास भी थरे थरे एठिकी आसंती। 10-15 दिन रही पुणी घर को फेरी जाती। आउ बाप घरे मु पचारिली। जोर रे गोटे दीर्घ निश्वास पकाई से कहिला हाँ से आरदोली सबुदिन पाई मोर सरी जाइछि। बापा तो मरीथिले मो 5 वर्षर होइथिली जेतेबेले। बाकी बोउ एका हईजारे 2 वर्ष हैला से भी ए जंजालरू छुट्टी पाइलाणी। गोटाए अजणा भୟରେ मनटा केमिति घांटी होईगला। केते दिन हैला बापा हेरिकांको खबर पाई नाही। नाथ नना भी दिने तो हेले मते तांको कथा सब कहि नांती किछि। गोटाए अजणा विपदर कल्पित आशंकारे मन मोर उच्चाट होई घर आड़कू धाइला। सते जेपरी केते जुग हैला काहा मुह मु देखि नाही आम घरर। आउ टिके बसी से माइपीटा चलीगला। मते सेई अथल भावना समुद्र एका अकूल को पेली दे मने कली आज आसंतु से निश्चय तांको गाँ को जीवा कथा कहिबी। न हेला बेलकू गोड़ हाथ धरी मिनती करी कहिबी एमिति होइसंते कौन से मो कथा शुणिबे नाही टिके। खरा बेले पिंडारे नाथ नना खाई बसिथिले। पाखरे बसी बिंची देउ देउ साहस करी पचारिली आउ केते दिन एठी रहिबा गाँ को जीवा नहीं कि। मो मुह को चाहि से कहिले भारी विरक्त लागिलाणी परा एठी। ता ऊपर पुणी 2 ओली रोषेई बड़ कष्ट होची ना रे। कहली ना ता कहीं हब रोषेई करने को मत जमा कष्ट होनी। खाली खाली कौन गाँ को जाई नहीं केते दिन हलाणी। हठात गंभीर होई से कहले हाँ ता कौन मु बुझी पारुनी। तापरे एठी सब काम तते हातरे करने को पड़ुची ए शीतटारे ता भी मो आखि बुझी सहुची कौन करिवी। आनिला दिन आज जाए 2 ओली बजार को जाउची पूजारी खोजिबाकू खाली। तांकर एही कथारू गाँ को जीवा कथा कहिबाकू मते सुविधा मिलीगला। कहली गाँ को गले तो एते असुविधा पड़ता नहीं। पूजारी पाई तो भाविबाकू पड़ता नहीं अंतत। से हसिले केमिति मागी आनिला परी सुखिला हस किंतु किछि कहिले नहीं। जीत करी कहली नाई चलो गाँ को आज जीवा। आजी से पुणी हसिले कहले आज आउ केमिति जाई हबो आउ को दिन तेबे आउ आउ मासे खंडे जाऊ। मने मने मु जो भय करी कौन सैया नहिले मते मिछटारे कटकरे अटकाई रखिबाकू यांकर एते आग्रह कहीं। किंतु मु सबु बुझी पारिलेणी। आउ दंडे रहिबाकू सुद्धा मोर मन नाही एठी। मु जीवी आम घर को कि आउ जोठिकी हो पछे मु जीवी। आउ यांकर ए बाहापिया कथारे पड़ी मो पाप भाग बढ़ाइबी कहीं। दिने टिके टाण करी कहली मते कहीं तमे एठी एमिति अटकई रखिछ शुणे। मोर तो रहिबाकू दंडे मन नाही एठी ना। तमे मते आज नहीं चल घड़िका ता नहेले मु किछि खाइबी नाही एमिति पड़ी रहिबी जानी था। वेदनारे तांको मुह कला पड़ीगला मो कथा शुणी।
ଖାଲି କହିଲେ, କ'ଣ ତୋତେ ଖୁସିରେ ଏଠି ରଖିଛି ସତେ? ତୁ କିଛି ବୁଝିନାହୁଁ। ମନ ହେଉଥାଏ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିବାକୁ, ହଁ ରେ ବାବୁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁଛି, ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ତମେ ଯାଇଥିଲ? ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲେ ମୋ ଫେରିବା ଦେଖି ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଲାଗି ଦୋଷ ନ ମାନି ଏମିତି ରାଗି ଯାଇ ଏକାଥରକେ ଚାଲି ଆସିଲ ଏଠିକି? 15 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ନ ଯାଇ କାହିଁକି ମୋତେ ଏ କଟକଟାରେ ରଖିଛ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ବୁଝିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଫିଟାଇ ଖାଲି କହିଲି, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ବୁଝିବା। ତମେ ମୋତେ ଆମ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ଶେଷ ଚିହ୍ନଟିକି ଲିଭିଗଲା ମୋ କଥା ଶୁଣି। କହିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଅବୁଝା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ? ସଂସାରରେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଜୀବନ ଗଲେ ବି ନିଜ ମୁହଁରେ ତତେ କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି। କହିଲେ ତୁ ବି ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେ କଥା। ଯାହା ଟିକେ ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି ସେ କଥା ମୋର ଏକ ଥରକେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଅଧୀର ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲି, ନାଇଁ କୁହ ତମେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ବି ଲୁହରେ ପୂରି ଉଠିଲା ମୋ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି। ଅନେକ କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ହଉ କହିବି ଯା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଗେ ନୁହେଁ। ତୁ ଖାଇ ପିଇ ସାର୍ ଆଗ, ପଛକୁ କହିବି। ତୋ ରାଣ? ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଜିଦ୍ କରି ବସିଲି, ନା ଏଇ ଲାଗେ। ସେ କହିଲେ, ତୋ ରାଣ ପକାଇଲି, ତଥାପି ତୋର ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ? ମୋ ସୁନାଟି ପରା, ଯା ପଛକୁ କହିବି। ଦିନ ଗୋଟିକ ଭୟ ଆଉ ଭାବନାରେ ମୋର କଟିଗଲା। କାମ ଦାମରେ ମନ ଜମା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ନାଥ ନନା ବି ସେତିକି ବେଳକୁ ମୋତେ କେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୋ ରାଣ ତ ସେ ପକାଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା କହିବେ ବୋଲି। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଚାକିରିଆଣି ଆସି କହିଲା, ବେଳ ଗଲା ମା, ଚୁଲିକି କାଠ ଗଲା ନାହିଁ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ। ରୋଷେଇ ଆଉ ହବ କି କୋଉ ପହରକୁ? କହିଲି, ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଜି। କଥା ଶୁଣ, ତମେ ସିନା ଖାଇବ ନାହିଁ, ବାବୁ କ'ଣ ଆଉ ଉପାସ ରହିବେ ତମ ଲାଗି? କହିଲି, ପରିବା ହେରିକା କାଟିଦେ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଥ ନନା କେତେବେଳୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଜଳଖିଆ କରୁ କରୁ ମନେ ମନେ ଅଥୟ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୋତେ ପରା ସବୁ କଥା ଆଜି କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିଲେ। ବାହାରେ ଜୋତା ଓହ୍ଲାଇ ରଖି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଲୁଅ ଜାଳିଲେ। ତରତରରେ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ବାହାରେ ମୋ ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଚାହିଁଲେ। ପଚାରିଲେ, କିଏ ସତୀ? ଏ କ'ଣ? ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ଆଖି ଦିଟାରେ କେମିତି ଉଦାସିଆ ଚାହାଣି। ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଦିନ ମୋର କି ସର୍ବନାଶ ଘଟିଥିଲା କେଜାଣି, ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ହେଲେ ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ। ଦିହ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏତିକି ଖାଲି ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ। କଥା କହିବାକୁ ସତେ କି ମୋ ଗଳା କିଏ ଚାପି ଧରିଲା। ସେ ଡାକିଲେ, ଆ ଭିତରକୁ। ତାହେଲେ ନ ଶୁଣି ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତୁ ମୋତେ ଆଜି। ମନେ କରିଥିଲି କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜେ ସବୁ ଶୁଣିବୁ। ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ମୋରି ମୁହଁକୁ ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତୋର? ଆ ବ ଏଠି। ଖଟ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ 2 ମାସ ତଳେ କିପରି ହଇଜା ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ମଲେ। ଶେଷକୁ ମୋ ବାପା, ତା ପଛେ ପଛେ ବୋଉକୁ କେମିତି ହଇଜା ହେଲା। ସେ କଟକ ଦୌଡ଼ି ଡାକ୍ତର ନେଲେ, ରାତି ଦିନ ବସି ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଗେ ବାପା, ତା ପଛେ ବୋଉ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାୟା କଟାଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ବୋଲି ଏ କଥା ସବୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି ବୋଲି। ମୋ ଶାଶୁଘରେ ସେଦିନ ସେ ଅପମାନ ପରେ ସେ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ କାହିଁକି ମୋତେ ନେଇ କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାପା ବୋଉ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଅକଳ୍ପିତ ବଜ୍ର ଶବ୍ଦରେ ପଥବଣା ବାଟୋଇ ଯେମିତି ଚମକି ପଡ଼େ, ସେମିତି ଥକ୍କା ମାରି ହୋଇଗଲି ଏ କଥା ପଦକ ଶୁଣି। ମୋ ବାପା, ମୋରି ବୋଉ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ। ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୋକର ଆଘାତରେ ପଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଲୁହ ଛାତିରେ ଦୁକୁଟିରେ ଥକା ମାରି କରି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। କେତେବେଳ ଯାଇ ଏମିତି ଥିଲା କେଜାଣି। ଶକ୍ତ ଫେରି ଆସିଲାରୁ ଦେଖିଲି ନାଥ ନନା ମୋତେ କଡ଼କୁ ଆଉଜାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ମଥାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ସତୀ, ଛି, ମୋତେ ବୁଝାଇବେ କ'ଣ? ନିଜେ ଝରଝର ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଲାଜ ସରମ ମୋର ସେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ମୋର ଆଉ ବାଧା ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିଲି ପିଲାଙ୍କ ପରି ଅବୋଧ ହୋଇ। ମନେ ହେଲା ବୋଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମରିଥିବ, ଅଧୀର ହୋଇ କେତେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁବଟି। ବିକଳରେ ବିଛଣା ଦରାଣ୍ଡି କେତେ ସେ ଖୋଜିଥିବ ମୋତେ। ଥରେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମରିଗଲା। ନାଥ ନନା ଥରକୁ ଥର ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଛାତି ଉପରେ ମୋତେ ଆଉଜାଇ ବସି ରହିଥାନ୍ତି କିଛି ନ କହି। କ'ଣ ଆଉ କହନ୍ତେ ସେ? ସଂସାରରୁ ସବୁ ଯାହାର ସରିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରବୋଧ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି?
2 ଦିନ ଯାଏ ଅଣସର ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ନାଥନନା ମୋ ପାଖେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି। ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲି, ନାଥନନା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସଂସାରରେ କିଏ କାହାକୁ ଆଉ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଅଥଚ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଏ କି? ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଥର ଭାବେ, ବାପା ବୋଉ ତ ମଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ବି ମୋରି ସ୍ଥାନ ହେଲା ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏଣିକି ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମିଛରେ ଖାଲି ଦହଗଞ୍ଜ ହେବା ଛଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଲି ନାହିଁ। ଏ ନିଉଛଣା ଜୀବନକୁ ଯମ ପାଶୋରି ବସିଥିଲା ଯେମିତି। ଭାବିଲି, ମୋ ପରି ଗୋଟାଏ ହୀନ କପାଳିନୀ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କେଜାଣି। ସେଦିନ ନାଥନନା ଟିକିଏ ପଦାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧବୀ ଆମ ଚାକିରିଆଣୀ ମୋ ପାଖେ ପହରା ରଖେ। ମୋତେ ବସି ବିଞ୍ଚୁ ବିଞ୍ଚୁ ସାଧବୀ କହିଲା, ବାବୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ? ଆଜି ଫେର ରୋଷେଇବାସର କ'ଣ ବରାଦ ହେଉଛି କେଜାଣି? ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆଜି ଯାଏଁ ପୂଝାରୀଟିଏ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଦୁନିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି। ହଁ, ତମେ ତ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଲ, ସେ ଖବର ଆଉ ଜାଣନ୍ତ କେମିତି? ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ରୋଷେଇବାସ କାମ ଫେର ଚଳୁଛି କେମିତି? ସେ କହିଲା, ସେ କଥା ଆଉ କହ ନାହିଁ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଦେଖି ଦେଖି ଆବାକାବା ହେଲିଣି ପରା ମୁଁ ଆଉ ବାବୁଙ୍କ କଥା। ତମେ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଦିନ 2 ଦିନ ତ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିକି ଗଲା ନାହିଁ ଆଗ। ତମ ପାଇଁ 2 ଓଳି ଦୁଧ ଟୋପିଏ ଟୋପିଏ ଯାହା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ସିଝେଇ ଦିଏ ସେତିକି। ବାବୁ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଖାଇବାକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଆଉ ବାବୁ? ଶୁଣ ଗୋ, ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି। ସେ 2 ଦିନ ଯାକ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା ସାଆନ୍ତାଣୀ। ବାବୁ ସେମିତି ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା ଉପାସ। 3 ଦିନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। କହିଲି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଦିହ କଳା ପଡ଼ି କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖିଲ? ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଲୋକ ହେଇ ଏମିତି କଲେ ଚଳିବ? ସେ କହିଲେ, ପୂଜାରୀ ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କହିଲି, ମୁଁ ବଟାକୁଟା ଠଉ ହାତ ପାଖରେ ସବୁ ସଜ କରିଦେଉଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡିଟା ବସାଇ ଓହ୍ଲାଇବା କଥା। ଅଧୀର ହୋଇ ପଚାରିଲି, ସେଇଠୁ? ହାତରେ ତ ରୋଷେଇ କଲେ, ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଘର ପୁଅ, ଘରେ ହାଣ୍ଡି କେମିତି ଦେଖିନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କି ରୋଷେଇ ଆସିବ ସାଆନ୍ତାଣୀ? କପାଳ କଥା, କାଲି ରାତିରେ ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ ତତଲା ପେଜ ପଡ଼ି ହାତ ଗୋଟାକ ବାବୁଙ୍କର ପୋଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଶୀତେଇ ଉଠି ପଚାରିଲି, ତାପରେ?